You are listening to Padeepz.com. அடுத்தது Gonads பற்றி பார்ப்போம். Gonads என்னன்னா reproductive structures. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். Testis is the male reproductive organ. Ovaries are the female reproductive organ. இது ரெண்டு reproductive function கூட சேர்த்து in addition to reproductive function, that is production of male and female gametes, they also function as endocrine structure. Endocrine glands ஆகவும் இது செயல்படுது gonads. எப்படிங்கிறத ஒன்று பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் testis, male reproductive organ. The germinal epithelial cellsக்கு கூட it also contain epithelioid cells which are called interstitial cells or leydig cells. So testisல இருக்கக்கூடிய இந்த interstitial cells or leydig cells தான் இந்த endocrine functions செய்யுது. Because they are the endocrine tissue. This interstitial or leydig cells produces the androgenic hormone called testosterone. So male hormone அப்படின்னு சொன்னோம்னா எதை சொல்லணும்னா testosterone தான் சொல்லணும். This testosterone is a C19 steroid. இதோட group எதுனா C19, steroidal hormoneல C19. Post pubertal male இது 4 to 9 mg per day secrete ஆகும். Post pubertal என்ன? After attaining puberty. Puberty என்ன? Ability to produce the sperm. After 13 or 16 years, the male get the ability to produce the male gamete, the sperm. அந்த ஸ்டேஜ் தான் என்ன சொல்கிறோம்? puberty அப்படிங்கிறோம். Once they attain puberty, testosterone is secreted 4 to 9 mg per day. இந்த testosteroneோட ஆக்ஷன் என்ன? மேல் ஹார்மோனோட ஆக்ஷன் என்னன்னு பார்ப்போம். It is responsible for the embryonic development of the reproductive, male reproductive organ. Embryonic developmentல இந்த male reproductive organ develop ஆகிறதுக்கு இந்த testosterone தான் காரணம். Also, it promote the development of secondary sexual characters. Secondary sexual characters develops after puberty. என்னன்னா மேலில் physical development. The boys பார்த்தீங்கன்னா after attaining this teenage, they start grow vigorously. Also growth of hair distribution on the face, on the armpits, on the groin region, the growth of hairs. Masculine voice, அவங்களோட வாய்ஸ் more bass மாறும், ஜென்ஸ் வாய்ஸா. And also male behavior at puberty. மேல்னஸ்னே ஒரு தனி பிஹேவியர் இருக்கு. They are more physical, they are violent, not verbal. Female பார்த்தீங்கன்னா they will be more talkative, always arguing. But male they indulge in physical assault. இந்த மாதிரி மேல் கேரக்டர்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு இந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் காரணம். ரெண்டு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னது? Responsible for embryonic development of male reproductive organ and development of secondary sexual character in male. இது ரெண்டும் தான் ஆக்ஷன் ஆஃப் டெஸ்டோஸ்டிரோன். அடுத்து ஓவரிக்கு போவோம். Ovaries are the female reproductive structure which produces the female gamete, the ovum or the egg cell. இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் அண்ட் ரிலாக்சின் அப்படிங்கிற 3 ஹார்மோன்ஸ் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓவரியிலிருந்து. ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் அண்ட் ரிலாக்சின். ஃபஸ்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் பற்றி பார்ப்போம். இதை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா follicle stimulating hormone from the
adenohypophysis. anterior pituitary ஆறு ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்ல, அதில் ஒரு ஹார்மோன் இது FSH, follicle stimulating hormone. அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் தான் இந்த ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த ஓவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இது கிராஃபியன் follicles வந்து அதை மூடி இருக்கும். இதில் அசோசியேட்டட் கிராஃபியன் folliclesல இருக்கக்கூடிய அசோசியேட்டட் செல்ஸ் தான் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து C18 ஸ்டீராய்டு. ஆண்ட்ரோஜன் டெஸ்டோஸ்டெரோன் பார்த்தோம்ல, அது வந்து C19, ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து C18 ஸ்டீராய்டு. இது என்ன வேலை செய்யுதுன்னா, இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் growth of female reproductive organs and also for appearance of secondary sexual character. ஸோ எப்படி டெஸ்டோஸ்டிரோன் மேலில் அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை செய்தோ அதே ஃபங்க்ஷனை ஃபீமேலில் பண்ணது எதுன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன். அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அண்ட் ஆல்சோ அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர். ரெண்டாவது ப்ரோஜெஸ்ட்ரான். கிராஃபியன் ஃபாலிகல்ஸ்லேருந்து இந்த ஓவம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷன் இந்த உடஞ்சி போன ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் இருக்குல்ல, கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் செல்ஸ், they turn into a new structure called corpus luteum. The ruptured Graafian follicles turn into corpus luteum after releasing ovum. It produces this hormone called progesterone, which is also called pregnancy hormone. Yeah, the pregnancy hormone அப்படிங்கிறோம்னா it maintains pregnancy. So progesterone is also called pregnancy hormone. இந்த ப்ரோஜெஸ்ட்ரான்ங்கிற ஹார்மோன் வந்து இந்த பிளாசண்டால இருந்து கூட ஓரளவுக்கு செக்ரீட் ஆகுது டியூரிங் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட். அப்படின்னு என்னது, இந்த ப்ரெக்னென்சி பீரியடும் போது பிளாசண்டாங்கிறது என்னென்னா அந்த டெவலப் ஆகி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க எம்ப்ரியோவை சுற்றி இருக்கிற மெம்பரைன் தான் பிளாசண்டா. அந்த பிளாசண்டா கூட இந்த ப்ரோஜெஸ்ட்ரானை ப்ரெக்னன்சி டைமில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். திஸ் ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் இஸ் C21 ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன். இதோட வேலை என்னென்னா ப்ரீமென்சுரல் growth இன் த நான் ப்ரெக்னென்ட் உமன்ஸ் யூட்டரஸ். மென்சுரேஷனுக்கு முன்னால் அந்த யூட்டரஸில் நடக்கக்கூடிய growth-ஐ மானிட்டர் பண்ணுறது. And also development of placenta during pregnancy. அந்த எம்ப்ரியோவை சுற்றி இந்த பிளாசண்டா ஃபார்மேஷனையும் இதுதான் ஓவர்லுக் பண்ணுது. அண்ட் எம்பெடிங் த ஃபெர்டிலைஸ்ட் ஓவம் இன் த யூட்டரஸ். ரிலீஸ் ஆன ஓவம் வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூப் வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஸ்பெர்மை மீட் பண்ணிச்சுன்னா ஃபெர்டிலைஸ் ஆயிரும். இந்த ஃபெர்டிலைஸ் ஆன ஓவம் வந்து யூட்டரஸில் ப்ராப்பராக செட்டில் ஆகணும், இம்ப்ளான்ட் ஆகணும். அந்த ஃபெர்டிலைஸ்டு ஓவம் வந்து யூட்டரஸில் இம்ப்ளான்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் காரணம். ஸோ முக்கியமான 3 ஃபங்க்ஷன்: ப்ரீ மென்சுரல் growth ஆஃப் உமன்ஸ் யூட்டரஸ், formation of placenta during pregnancy, then implanting the fertilized ovum in the uterus. இது 3 தான் முக்கியமான ப்ரோஜெஸ்ட்ரானோட ஃபங்க்ஷன். 3வது ஹார்மோன் ஓவரியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடியதுன்னா ரிலாக்சின். கார்பஸ் லூட்டியம் ஆஃப் த pregnant woman secretes this hormone. Relaxin is produced only in the pregnant woman. இது என்ன பண்ணுதுன்னா, in addition to progesterone, this is produced. Relaxin helps in relaxing the muscles and ligaments of the pelvic organ during childbirth or perturbation. The delivery timeல இந்த pelvic hip bonesல இருக்குல்ல, அந்த ligaments, போனுக்கு ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் தான் லிகமெண்ட். அந்த லிகமெண்ட்டை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க மசில்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணி விட்டுச்சுன்னா அந்த பெல்விக் போன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி சைல்டு பர்த்தை ஈஸியாக பண்ணும். ஒன்றும் யூட்டரஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகணும், ஆனது இந்த ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த பெல்விக் போன்ஸ், லிகமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பெல்விக் போன்ஸ், இதை பண்ணுறது இந்த ரிலாக்ஸின். ஸோ
Progesterone is a pregnancy hormone. Relaxin is a patrician hormone. Helps in childbirth. ஸோ இது மாதிரி ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரோஜெஸ்ட்ரான், ரிலாக்ஸின்ங்கிற 3 ஹார்மோன்ஸ் ஓவரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த டெஸ்டிஸ் அண்ட் ஓவரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு அடிஷ்னலாக இந்த எண்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷனும் பண்ணுது. மேல் ஹார்மோன் அப்படின்னா எதை சொல்லணும்? டெஸ்டோஸ்டிரான். ஃபீமேல் ஹார்மோன் அப்படின்னா எதை சொல்லணும்? ஈஸ்ட்ரோஜன். இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. You are listening to Padeepz.com.